वाक्य आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय रखा चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मानक मध्य मु रखा चाहे से ही प्रसंगर शीर्षक है प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जीवित परमेश्वर बोली कहीं कह जाए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जीवित ईश्वर बा जीवित प्रभु बोली आम्भे माने कहीं कहू। मु बाइबल रु 5टी प्रमाण रखा चाहे। 5टी विषय आपण मानक मध्य मु रखा चाहे जो द्वारा आमे आहुरी आमर प्रभु को भल भाव जानी परिबा एवं आहुरी आमे तांको पछरे चालू चालू आमे तांकर गौरव प्रशंसा करि परिबा। आसंतु प्रथम विषय आमे बाइबल रु देखिबा जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जीवित परमेश्वर बोली कहीं कह जाए। आपण माने मो सहित प्रेरित पुस्तक 17 अध्याय को आसीबे। प्रेरित पुस्तक 17 अध्याय 24 और 25 पद मु आम समस्त निमंते पाठ करबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए जो ईश्वर जगत और तन्मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करियछंती से स्वर्ग और पृथ्वीर प्रभु हेबारु हस्त निर्मित मंदिर समूह रे वास करंती नाही। 25 पद कियोबा ताहांकर कोनोसी अभाव थिबारु मनुष्य हस्त द्वारा सेवित हुअंती नाही जेणु से स्वयं समस्त जीवन निश्वास और समस्त पदार्थ दान करंती। प्रभु का नाम गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने बाइबल कहे जे आम्भे माने जो परमेश्वर सेवा करूछु ताहांकर कोनोसी अभाव नाही। ताहांकु कोनोसी मनुष्य वस्त्र देवा आवश्यक नाही। तांकु कोनोसी रंग देवा आवश्यक नाही। तांकु कोनोसी लोक हाथ धरी चलाइबा आवश्यक नाही। कारण आमर परमेश्वर जीवित अटंती। आमे जो प्रभुंकर सेवा करूछु से सत्य वास्तव आउ से स्वयं जीवित परमेश्वर अटंती। ताहांक नामर प्रशंसा लेखा जाए जे से समस्त को जीवन दान करि अछंती। पृथ्वी रे मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो सब विषय को से सृष्टि करि अछंती आउ समस्त को से जीवन प्रदान करि अछंती। निश्वास प्रश्वास ताहांकर अटे। प्रिय भाई भणी माने सेति पाई बाइबल कहे आम्भे माने निजे निजर नहु आम्भे माने ताहांकर अटे। जदि आपण माने आदि पुस्तक को आसीबे आदि पुस्तक 2 अध्याय रे गोटे सुंदर वाक्य लिखा जाए। परमेश्वर जेते बेले मनुष्य को से निर्माण कले आदि पुस्तक 2 अध्याय 7 पद लिखा जाए अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर भूमिर धूली द्वारा मनुष्य को निर्माण करी ताहार नासिका रंध्र रे फुंक दे प्राणवायु प्रवेश कराइले तहिरे मनुष्य जीवित प्राणी है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहीं से जीवित अटंती कारण मनुष्य को से जीवन देछंती सेतिपाई से जीवित अटंती। समस्त प्राणी को से जीवन प्रदानकारी परमेश्वर अटंती सेतिपाई से जीवित अटंती। आपण मानक मन मध्य गोटे प्रश्न आसी पारे जे पुरातन नियम रे जे यीशु ख्रीष्ट थिले कि यीशु तो पुरातन नियम रे नथिले से समय पिता थिले आ से सृष्टि कले ए प्रकार मन मध्य आपण मानक प्रश्न आसी पारे। प्रिय भाई भणी माने बाइबल कहे ताहांको छड़ा कोनोसी विषय सृष्टि हेई नाही। जदि आपण माने जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय को आसीबे जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय तार 3 पद रे लिखा जाए ताहांको द्वारा समस्त सृष्टि हैला ताहा द्वारा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आउ जे समस्त सृष्ट होई अछि सेति मध्यरु गोटिए सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नै। सेति पाई यीशु ख्रीष्ट स्वयं सृष्टिकर्ता अटंती से एथिपाई से जीवित परमेश्वर अटंती से समस्त को जीवन देइछंती कारण तांको ठारे कोनोसी अभाव नै। मु द्वितीय विषय आपण मानक निकटरे मु रखिबा पई चाहे यीशु ख्रीष्ट कहीं कि से जीवित परमेश्वर अटंती। यीशु को आमे जीवित परमेश्वर बोली आमे कहीं कि कहू। प्रभु को नाम और प्रशंसा हो। जदि आपण माने जोहन लिखित सुसमाचार 11 अध्याय को आसीबे 11 अध्याय 41 पदरु जदि 44 पद पर्यंत आमे पढू लिखा जाए आउ यीशु ऊर्ध्व दृष्टि करी कहिले पिता तुम्ही मोहर प्रार्थना सुनिल बोली मु तुमको धन्यवाद देउछि। तुम्हें जे सर्वदा मोहर प्रार्थना सुनी थाओ यह मु जानिथिली किंतु जो लोक समूह चतुर्दिगरे ठिया होई अछंती
ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହେତୁ ମୁଁ ଏହା କହିଲି। 43 ପଦ, ସେ ଏହା କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଲାଜର ବାହାରି ଆସ। 44 ପଦ, ମୃତ ଲୋକଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦ ସମାଧି ବସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଗୁଡା ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ପିଟାଇ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ 6 ମାସର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏକମାତ୍ର ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 25, 26, 27 ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ 25 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। 26 ପଦ, ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। 27 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଉପରେ ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ନଦୀ ଉପରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୃତ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଣି ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣିରେ ହିଣ୍ଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏ ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପରାଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ଯେତେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ବିନା ଯନ୍ତ୍ରରେ, ବିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବିନା ଉପାୟରେ ପାଣି ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଭାସିଯିବେ। ସେମାନେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଭାସି ଭାସି ପଳାଇବେ, ଡୁବିଯିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ଗଲେ? କାରଣ ତୋଫାନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ, ଅଭାବରେ ପଡୁଛୁ, ରୋଗରେ ପଡୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କାହିଁକି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଆଉ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ
ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ତାହାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ଗୌରବ ହଉ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି? ସେ କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ରୋମିଓ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରି କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ସମାଧିରେ ସେମାନେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ସମାଧିରେ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଧନୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଇ କବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଦାବି କରୁନା କାହିଁକି, ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଜି ଯାଇ କବରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବାଇବେଲ କହେ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ କହେ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ବାଇବେଲ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ବାଇବେଲ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କବର ଫଟାଇ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ସେ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ଅପମାନ ଆସୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ତଥାପି ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ତାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଗୌରବ ହଉ। ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏନି। ସେ କାହିଁକି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି? କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଏହା ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଗୁରୁ, କୌଣସି ବାବା, କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କେହି ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ପଥ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି? କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই 5ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆହୁରି ନିଜର କରିବା, ଆହୁରି এই 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। এই 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁ ରଖୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।